لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منافس لديك واجعل حسابي غير منقرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن على جميع الحاضر حاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلع شمس النهار ولا أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه وآثاره بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. باب لا تخرج روح عن مؤمن ولا كافر حتى يبشر. روي عن محمد بن كعب القرظة التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا اجتمعت روح المؤمن في فيه يريد الخروج جاءه ملك الموت فقال له السلام عليك يا ولي الله إن الله تعالى يقرئك السلام ثم تلا هذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له ربك يقرئك السلام. وكان البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهو تسليم ملك الموت على الميت حين يقبض روحه، فلا يقبض روحه حتى يعطيه الأمانة من العذاب بالسلام عليه. وكان مجاهد رضي الله تعالى عنه يقول إن المؤمن ليبشر عند طلوع روحه بصلاح ولده من بعده لتقر بذلك عينه. وروى ابن ماجه بسند صحيح ثابت مرفوعا تحضر الملائكة يعني طلوع روح العبد، فإن كان صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء فتفتح لها أبواب السماوات إلى أن تقف بين يدي الله عز وجل. وإذا كان رجل سوء يقال لها اخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شره أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، ويقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي، فلا تفتح لها أبواب السماء فترسل من السماء أي تسقط ثم تسير إلى القبر. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إذا خرجت روح العبد تلقاها ملكان يصعدان بها وتقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت فيه، فينطلق بها إلى ربها ثم يقال انطلق بها إلى آخر الأجل. وإن الكافرون إذا خرجت روحه تقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض ويقال انطلق بها إلى آخر الأجل. ورواه البخاري وقال فيه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيطة كانت عليه على أنفه، أي يري أصحابه كيف تتقي الملائكة ريح تلك الروح بوضع شيء على الأنف لئلا تتضرر بذلك. وفي البخاري ومسلم مرفوعا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقالت عائشة أما الموت فكلنا نقرأه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. Ya, sampai situ aja. Ditandai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Babun la takhruju ruhu abdin mu'minin wala kafirin hatta yubasyara. Sekarang kita masuk kepada halaman ke-17 ya. Setelah beberapa kali pertemuan, sekitar 26 kali pertemuan kalau tidak salah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab itu artinya pembahasan. Di dalam bahasa Arab itu satu kalimat itu kaya makna ya. Beda dengan bahasa Indonesia yang miskin makna. Kalau dalam bahasa Arab kata bab saja itu bisa artinya pintu bab. Tapi di sini yang dimaksud bukan pintu tetapi pembahasan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan chapter, bab. Kita sebut bab atau pembahasan. Pembahasan tentang apa? La artinya tidak. Takhruju keluar. Siapa yang keluar? Ruhu abdin mu'minin, ruhnya seorang hamba Allah yang beriman, wala kafirin, dan ruhnya hamba Allah yang kafir, hatta yubasyara, sampai mereka itu diberikan kabar. Jadi kalau orang mau meninggal tuh Pak, ruhnya itu sebelum keluar dari badannya, dari jasadnya, itu nanti ada kabar yang diberikan oleh Allah melalui malaikat. Nanti kita akan mengalami itu. Kalau kita nanti mengalami sakaratul maut, itu ada beritanya. Beritanya seperti apa? Nah, kita akan bahas di sini. Ruwiya an Muhammad ibni Ka'ab al-Qurazi at-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu ta'ala anhu. Ruwiya dari kata rawa yarwi, itu artinya meriwayatkan. Tapi kalau rawiya yarwa itu menyirami. Jadi bahasa Arab itu kan nggak ada barisnya tuh. Kalau dibaca salah itu maknanya bisa salah. Jadi kalau dibaca rawiya atau rawa yarwi itu artinya meriwayatkan, menceritakan, menarasikan. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan menarasikan. Atau meriwayatkan atau menceritakan. Tapi di sini ruwiya diceritakan, diriwayatkan. Dari siapa diriwayatkan? An Muhammad ibni Ka'ab. Yang meriwayatkan itu adalah dari Muhammad bin Ka'ab. Siapa Muhammad bin Ka'ab? Muhammad bin Ka'ab disebutkan di sini At-Tabi'i. At-Tabi'i berarti ulama generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu siapa sih? Generasi tabi'in itu generasi setelah sahabat Nabi. Jadi masa Nabi meninggal masuk masa sahabat Nabi. Disebut dengan generasi sahabat. Setelah sahabat itu meninggal, ada generasi berikutnya yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Itu namanya tabi'in. Tabi'in, kemudian muncul generasi berikutnya. Tabi'ut tabi'in. Jadi dalam bahasa Arab, waktu dalam kitab-kitab kuning itu dijelaskan. Siapa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi? Dia adalah seorang ulama dari generasi tabi'in. Ulama dalam bidang apa? Ulama dalam bidang hadis. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis itu Pak dari Nabi. Nabi ngomong nih. Nabi ngomong itu nanti yang meriwayatkan sahabat. Sahabat bilang, saya dengar dari Nabi, Nabi bilang begini. Maka sahabat sebagai periwayatnya. Nanti kemudian sahabat itu ngomong didengar oleh generasi berikutnya. Tabi'in. Salah satunya Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab bilang, saya mendengar dari sahabat Nabi yang bernama si Ibnu Mas'ud misalnya. Dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sanad tuh. Mata rantai. Dan itu bisa menentukan hadis sahih atau tidak itu dari mata rantainya itu tuh. Kalau terputus, itu bisa nggak sahih tuh.
Itu harus belajar ilmu hadis namanya. Beliau adalah seorang ahli hadis dan banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Bukan cuma sekedar ahli hadis, tapi beliau juga ahli tafsir, mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Dan beliau ini termasuk seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman tabi'in, mengajarkan tafsir kepada murid-muridnya di sebuah masjid yang namanya Zabzah. Jadi dia seorang ustadz lah, kalau di sini ustadz. Dia ngajar hadis, lalu dia ngajar tafsir di satu tempat namanya Zabzah, yang kalau dari kota Madinah itu 3 hari perjalanan jauhnya. Jalan kaki Pak ya. Kalau naik mobil nggak sampai 3 hari. Apalagi kalau naik pesawat misalnya kan, nggak sampai 3 hari. Tapi saat itu perjalanan darat dari tempat dia mengajar dengan kota Madinah itu jaraknya 3 hari perjalanan. Dan beliau itu satu ketika Pak, ketika mengajar di masjid, tiba-tiba terjadi bencana alam. Gempa. Jadi di daerah sana juga ada gempa. Di Mekah juga ada gempa. Nah, pada saat ketika terjadi gempa, gempanya sangat dahsyat, lalu kemudian mengguncang masjid di mana dia mengajar. Masjidnya roboh semua Pak. Itu jamaahnya yang ada di masjid semuanya mati, termasuk siapa? Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi at-Tabi'i. Dan orang kalau meninggal kena gempa, reruntuhan bangunan itu matinya syahid, Pak. Kira-kira Bapak mau nggak mati kena reruntuhan bangunan? Mati syahid, Pak. Atau tenggelam di lautan tuh, itu mati syahid itu. Atau perempuan yang melahirkan anaknya meninggal, dia mati dalam keadaan syahid. Kalau orang mati syahid masuk surga nggak, Pak? Surga. Mau masuk surga nanti, Pak? Mau. Tapi kena bangunan nggak mau. Nah, ini Muhammad bin Ka'ab. Disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau ini adalah at-tabi'i al-jalil. Seorang ulama tabi'in yang sangat jalil. Apa artinya jalil? Agung, besar. Salah satu nama Allah adalah Jalil. Makanya ada orang namanya Abdul Jalil. Jalil itu min asma'illah. Artinya itu agung, besar. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi beliau, annahu kana yaqul, dia berkata ini. Siapa yang berkata? Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Apa perkataannya? Idza ijtama'at, idza artinya apabila. Ijtama'at itu berkumpul. Kita ini dianggap ijtama'a. Hasil dari berkumpul orangnya namanya mujtama'. Mujtama' itu artinya masyarakat. Proses berkumpul namanya ijtima'. Ya kan itu bahasa Arab gampang ya. Ijtama'a yajtami'u ijtima'. Fahuwa mujtama'. Mujtami, tapi nggak ada istilahnya mujtami, itu disebut mujtama'. Siapa tuh mujtama'? Orang yang berkumpul. Disebut dengan masyarakat. Idza ijtama'at, apabila berkumpul. Berkumpul apa? Ruhul mukmin, ruhnya orang beriman. Kalau ruhnya hilang, mati dia. Karena ruh itu ada di dalam jasad kita. Kalau dia keluar, berarti terputus. Kalau dia terputus, seperti stop kontak nih. Stop kontak nih, Pak. Coba Bapak cabut satu tuh. Kira-kira mati nggak? Bergerak nggak di kipas? Mati. Itu namanya disebut terputus. Maka mati itu disebut terputus. Terputus apa? Ruh dari jasad. Maka orang yang mati sebenarnya bukan selesai, tapi pindah. Pindah ke mana? Alam lain. Ini disebut dengan alam barzah. Idza ijtama'at ruhul mu'min, apabila ruhnya orang beriman itu berkumpul atau berada di mana? Fihi. Fi itu di dalam. Fi itu mulut. Jadi ada 2 kata tuh. Kata fi itu artinya, kalau di sini namanya harfu jar, di. Nah, kemudian ada kata fihi, fi. Itu artinya mulut tuh, fi. Ditambahi mulutnya dia. Itu bahasa Arab itu, Pak. Fihi. Jadi kalau ruhnya sudah sampai di sini, ini tenggorokan maksudnya.
Turidul khuruja, yang ruh itu turid, ingin apa? Khuruj, apa khuruj? Keluar. Kharaja yakhruju khuruj. Nah, pada saat itulah ja'ahu malakul maut. Datang kepada dia siapa? Malakul maut. Di sini menggunakan kata malak. Berarti satu. Jamaknya malaika. Berarti malaikat maut satu, tapi temannya banyak. Jadi A'wan disebut dengan A'wan, pembantunya banyak. Tapi malaikat maut satu. Bagaimana malaikat maut yang satu itu bisa mematikan orang satu hari ini, Pak? Banyak dimatikan nih, Pak. Gimana caranya? Gimana caranya? Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Kalau dilogikakan, gampang. Misalnya PLN, Pak, mau matikan lampu di sini nih. Kira-kira perlu nggak dia datang ke rumah dimati satu-satu? Dimatikannya di mana? Langsung aja digaruhnya, tek, mati nggak semua? Mati. Logikanya mungkin begitu, Pak ya, tapi belum tentu benar. Kalau datang ke rumah satu-satu matiin, itu bisa sampai 2 hari 2 malam juga belum tentu selesai, kan? Malakul maut, malaikat yang mencabut ruh kita disebut dengan malakul maut. Al-maut. Maut itu tadi terpisah ruh dan jasad. Nah, kalau sudah terpisah ruh dan jasad, berarti Anda sudah selesai hidupnya. Seperti tadi lampu nyala ini dicabut lampunya, itunya apa itu? Saklar ya. Ya, stop kontaknya, mati dia udah. Nah, kita juga gitu nanti, Pak. Ada saatnya nanti, Pak, anggota badan kita sudah tidak lagi berfungsi. Di situlah ruh dicabut. Nah, ketika ruh dicabut, ruhnya hidup nggak? Ruhnya hidup, jasad mati. Ruhnya kemana? Alam barzah. Mari sebut dengan barzah. Barzah itu adalah dinding. Dinding yang orang di dalam barzah itu bisa melihat orang yang di luarnya. Tapi orang yang di luar tidak bisa melihat di dalam. Tapi barzah. Kalau begini nih, ini belakang nih. Ini belakang dinding. Saya bisa ngelihat nggak di belakang saya? Bisa nggak, Pak? Itu namanya hijab. Terputus. Hijab nih. Tetapi barzah, saya tidak bisa melihat di sana, tapi ya orang di sana bisa melihat saya. Itu namanya apa tuh? Barzah. Nah, sekarang saya ada rumah, Pak. Itu ada kacanya kan? Kaca hitam. Pernah lihat nggak? Riben. Orang yang di luar bisa ngelihat orang di dalam tuh, Pak? Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Ini kaca riben ini, ada mobil riben. Yang di luar bisa nggak lihat di dalam mobil? Yang di dalam mobil bisa kelihatan keluar nggak? Nah, itu seperti barzah. Jadi orang yang ada di dalam barzah itu bisa melihat orang yang ada di luar barzah. Di situ disebutkan wabainahuma barzakhud. Ada barzah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana kita nanti akan dibangkitkan. Jadi orang yang meninggal itu pada dasarnya bukan selesai hidupnya, tapi memasuki hidup yang baru dan lain. Dan hidup baru dan lain itu adalah hidup di mana dia tidak lagi bisa beramal. Makanya rugi, Pak, kalau kita masih hidup nggak beramal kebaikan, rugi nanti. Kenapa? Karena pada saat masuk ke alam barzah muncul persoalan yang kedua. Kalau Anda kurang amalnya, disitulah Anda disiksa. Makanya pada saat kita hidup ini jangan main-main, Pak. Hidup sesuai dengan keinginan Allah aja, jangan keinginan kita. Keinginan kita belum tentu benar. Keinginan kita itu belum tentu bisa membuat kita bahagia di dalam kehidupan dunia. Jadi ikuti keinginan Allah. Apa? Misalnya Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh kita sabar, sabar. Allah suruh kita bersyukur, bersyukur. Jadi sesuai dengan keinginan Allah aja. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Nanti pas masuk ke alam barzah, pada saat kematian kita tiba, kita nggak lagi susah. Kenapa? Yang pertama, kita tinggal memetik hasil. Yang kedua, orang yang masih hidup itu punya kewajiban membantu yang sudah meninggal, gitu loh maksudnya. Makanya ada tahlilan. Tahlilan itu bukan sembarang tahlil tuh, itu bagian dari membantu orang yang sudah meninggal itu.
Bagaimana caranya? Dikirimkanlah pahala-pahala dari bacaan tahlil, tasbih, tahmid, bacaan Quran, bacaan selawat yang dihadiahkan. Makanya orang kalau yang mimpin tahlil itu hampir semua doanya sama itu. Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan, kirimkan, terimalah, kan begitu tuh. Dan sampaikan apa? Pahala yang kami baca. Sawaba ma qara'nahu. Pahala yang kami baca. Jadi mengirimkan pahala. Apa yang dibaca? Minal Qur'anil azim. Pertama apa? Quran. Kita baca Fatihah, baca Qul 3 kali, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca awal surat Al-Baqarah, pertengahan ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah. Itu disebut dengan minal Qur'anil azim. Min sebagian. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Dan tahlil yang kami baca. Wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi. Dan tasbih yang kami baca. Wa ma shallainahu ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang kami baca. Apa? Hadiyatan minna wasilah. Sebagai hadiah. Kepada siapa? Kita sebutin tuh satu-satu tuh. Dan ketika orang yang ngundang kita khusus, kita kirim khusus. Khususon ila ruh siapa? Itu khusus. Jadi dapat paket khusus tuh. Sementara orang beriman disebutkan minal mu'minin wal mu'minat. Ada kan Pak ya? Itu dapat paket umum. Kira-kira yang enak paket khusus atau paket umum Pak? Kalau paket khusus didatangi tuh. Tuh. Paket umum, Anda yang datang rebutan. Mana yang enak, Pak? Paket khusus. Makanya kalau kita baca Quran, habis baca Quran, kita hadiahin orang tua kita. Baca 1 lembar nih, selesai. Ya Allah, saya baca Quran ini, pahalanya saya kirim buat bapak saya, ibu saya yang udah meninggal. Ditambah lagi, supaya dapat semua. Buat orang-orang beriman, dari laki-laki dan perempuan. Dapat mereka. Anda dapat pahala, orang tua Anda dapat kiriman pahala, orang-orang beriman yang sudah meninggal pun dapat kiriman pahala. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa pahala bisa sampai. Beda kalau orang-orang Wahabi Pak, nggak sampai itu Pak. Orang Wahabi itu, dia nggak percaya itu, bacaan itu sampai. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa itu akan sampai. Nah, pada saat ketika ruh sudah berada di mulut nih, bertemu, artinya sudah di kerongkongan, ingin keluar, datang malaikat maut, faqala lahu, assalamu alayka ya waliyallah. Malaikat maut berkata kepada orang yang ruhnya akan keluar, dia mengatakan, assalamu alayka, keselamatan buat engkau, ya waliyallah, wahai kekasih Allah. Jadi malaikat mau datang tuh Pak. Kita ini kan minal mu'minin nih ruh. Tapi bukan sembarang beriman ya. Bukan cuma iman di mulut. Kalau iman di mulut kan gampang. Ente orang Islam ya? Islam. Tapi ente beriman? Iman. Kalau ditanya imannya seperti apa? Mana buktinya? Susah menjawabnya. Mana bukti iman ente? Bingung kita jawab. Nanti kita jelaskan. Orang beriman seperti apa yang dimaksud. Faqala lahu assalamu alayka ya waliyallah, kesejahteraan dan keselamatan buat engkau wahai kekasih Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuqri'ukas salam. Allah menyampaikan salamnya kepada engkau. Yuqri'ukas salam. Kemudian malaikat summa tala hadhil ayat, kemudian malaikat itu membaca satu ayat. Tapi ayat ini nggak disebutin di dalam surat apa. Ini surat An-Nahl ini. Nanti dicek. Surat ke-16 di dalam Al-Quran. Namanya surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu artinya lebah ya. An-Nahl. Karena ada majelis taklim namanya Baitun Nahl. Ada ya? Temannya Baba ini. Nur Hamdi. Baitun Nahl. Lucu juga ya nama majelis taklim namanya Baitun Nahl. Artinya apa? Rumah lebah. Lebah itu kan nggak enak kalau digigit bentol gitu kan. Ini rumah lebah ini, kita masuk rumahnya nih. Tapi banyak madunya. Tapi bentol dulu.
Dapat madu tapi bentol dulu kan repot juga. Lebih bagus beli aja di pasar tuh madu kan. Nggak pakai bentol. Apa yang dibaca oleh malaikat surah An-Nahl, saya lupa ayatnya ya. Maksudnya nomor ayatnya nanti dicek lah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina, orang-orang yang tatawaffahumul malaika, yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi kata mati itu Pak, di dalam bahasa Arab diungkapkan banyak. Ada menggunakan kata mata, ya mutu, mati. Ada juga menggunakan kata tatawaffahumul malaika, pakai wafa. Maka di situ muncul kata wafat. Wafat itu artinya apa sih? Mati itu. Nah, bahasa Arab itu begitu. Apa itu kata wafat? Sempurna, selesai. Jadi kata wafat itu dari kata wafia. Wafia itu artinya tamat, selesai. Orang kalau sudah meninggal selesai nggak hidupnya, Pak? Selesai. Semuanya selesai. Disebut dengan wafat, sempurna. Kalau sudah sempurna, nanti Anda akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dalam surah Al-Imran tuh disebutkan wa innama tuwaffawna, pakai wafa itu tuwaffawna. Kalian nanti akan disempurnakan. Siap apanya? Ujurukum, pahala-pahala kalian yaumal qiyamah. Yang ada pahalanya, Pak. Kalau yang enggak ada pahalanya disempurnakan enggak? Enggak. Makanya di darud dunia perbanyak investasi akhirat. Nanti akan disempurnakan pembalasannya oleh Allah di hari kiamat. Kenapa? Yang ada pahalanya, kalau enggak ada pahalanya enggak disempurnakan. Itu disebut dengan wafat. Makanya dalam Al-Quran salah satu kata yang digunakan untuk menggambarkan kematian adalah kata tatawaffahumul malaika. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, malaikat itu perantara ya, tapi yang mewafatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui malaikat. Thayyibin, yang diwafatkan itu dalam thayyib. Apa thayyib itu? Baik. Baik apa? Imannya benar. Di dunia itu amalannya benar. Maka nanti meninggalnya dalam keadaan baik, tayyibin, yang disebut dengan husnul khatimah. Yaqulun, mereka berkata, salamun alaikum, malaikat berkata, kesejahteraan buat kalian, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, jannah. Kata jannah itu dari kata jannah. Jannah itu artinya tertutup. Itu jannah. Orang yang tertutup akalnya, gila tuh. Gila bahasa Arabnya apa, Pak? Majnun tuh. Dari kata jannah itu. Jannah, junun, gila. Orangnya majnun. Itu kata jannah. Tertutup oleh pohon. Itu namanya jannah. Kebun. Kebun tertutup pohon tuh. Makanya surga itu digambarkan dengan kebun. Kenapa? Tertutup oleh pohon. Dari kata jannah muncul kata jin. Jin apa jin? Makhluk Allah. Bapak bisa lihat jin nggak, Pak? Enggak. Itu namanya tertutup. Mata kita nggak bisa lihat. Ada nggak jin? Ada, tapi kita nggak bisa lihat. Makanya kalau ada orang mengaku ngelihat jin, bohong dia, Pak. Bohong. Kenapa? Karena jin nggak bisa dilihat. Kalau ada menyerupai, itu ya, menyerupai. Saya bisa nangkap jin tuh. Bohong dia tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu bisa melihat jin. Tertutup. Kalau kuntilanak, tuyul, tahu itu, Pak? Itu pada dasarnya adalah menyerupai. Atau orang misalnya udah meninggal, Pak. Tiba-tiba dia ketemu dengan orang itu. Saya tadi ketemu dengan arwahnya dia. Itu bukan dia, Pak. Itu jin. Jin yang menyerupai dia. Tujuannya macam-macam. Tujuannya bisa untuk menyesatkan. Makanya jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita keliru memahami itu. Nah, dari kata itu maka muncul kata jannah. Jannah itu artinya kebun. Kebun yang di dalamnya banyak buah-buahan. Kebun di dalamnya jannatin tajri min tahtihal andhar. Kebun di bawahnya ada sungai, air mengalir. Kalau orang yang tukang kebun, yang ngerti taman, kayak Bang Udin ini, dia ngerti tuh. Konsep kebun yang bagus seperti apa. Nah, surga lebih dari itu.
Digambarkan itu kebun, ada buah-buahannya, kemudian air mengalir, di situ ada kenikmatan. Itu gambaran untuk memudahkan akal kita, Pak. Padahal surga itu kata Nabi, ma khatara fi balil bashar. Tidak seperti yang terlintas dari pikiran kita, enggak seperti itu. Kalau kita nanti makan buah pisang, bukan pisang seperti kita makan rasanya. Kalau nanti kita makan buah delima, tidak seperti delima yang kita makan di dunia. Kalau kita nanti minum susu, bukan seperti susu yang kita minum. Lebih enak daripada itu. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka disebutkan seperti yang ada di dunia. Tetapi rasanya, bentuknya tidak sama seperti yang kita lihat di dunia. Bima kuntum ta'malun. Surga itu bukan Anda bisa masuk tanpa membayar. Anda harus bayar masuk surga, Pak. Bayarnya dengan apa? Bima kuntum ta'malun. Dengan perbuatan kalian. Seperti ini nih, Pak. Ini alhamdulillah nih kita sudah berkumpul nih. Dari jam berapa tadi? Dari jam 8. Ya mungkin nanti jam 9 selesai. Kita itu sudah dapat namanya investasi akhirat. Pahala. 1 jam aja. Lumayan itu 1 jam, Pak. Tapi niatnya karena Allah. Tuh satu tuh. Jangan karena dipaksa Bahrul. Karena ada yang dipaksa. Nggak enak mau Bahrul nih. Ada datang juga lah. Jangan juga karena itu. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Wa kana Abdullah ibnu Mas'udin. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Nih Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi. Dan beliau staf khususnya Nabi. Jadi Nabi itu banyak staf khusus ya. Bahasa kita staf khusus dah. Kalau bahasa dulu, ya pembantunya Nabi. Pembantu Nabi itu ada banyak, Pak. Ada yang mengurusi soal sandalnya, ada yang ngurusin soal Nabi berwudu airnya dan sebagainya. Salah satunya adalah Anas bin Malik, staf khusus Nabi. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Itu adalah staf khusus Nabi yang mengurusi Nabi Muhammad SAW. Dan beliau termasuk orang yang suaranya itu bagus kalau baca Quran. Ibnu Mas'ud. Dan termasuk periwayat hadis pada zaman Rasulullah SAW dari golongan sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yaqulu, dia berkata, idza jaa malakul mauti, apabila jaa datang, siapa yang datang? Malakul mauti, malaikat kematian, yaqbidu ruhal mu'mini, lalu kemudian dia mencabut ruhnya orang beriman, qala lahu, dia berkata, malaikat maut kepada orang yang dicabut ruhnya, apa? Rabbuka yuqri'uka salam. Tuhanmu menyampaikan salam kepada engkau. Itu kalau orang beriman. Nanti kalau orang kafir yang lagi, Pak. Ini orang beriman dulu dicerita ini. Wa kana al-Barra bin Azib. Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Barra bin Azib. Ini kelompok sahabat. Kalau Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, tabi ini. Berarti dia setelah Nabi. Namanya sahabat. Barra bin Azib, ini beliau orang yang luar biasa soleh. Bahkan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi, itu hampir sebagian besar dia ikut. 15 kali dia ikut peperangan sama Nabi. Nabi berperang banyak, Pak. Tapi Barra bin Azib itu berperang bersama Nabi di dalam banyak peperangan itu sebanyak 15 kali. Beliau termasuk seorang sahabat yang juga meriwayatkan banyak hadis. Tapi tidak masuk kelompok 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau bicara 7 sahabat itu yang banyak meriwayatkan hadis, pertama kelompok teratas, kelompok elitnya itu Abu Hurairah. Itu yang pertama tuh. Abu Hurairah 5.000 hadis diriwayatkan dari Nabi. Kemudian yang kedua adalah Anas bin Malik, staf khusus Nabi. Yang ketiga Siti Aisyah. Kemudian Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Jabir bin Abdullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Itu ada 6, satu lagi saya lupa. Jadi ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi Barra bin Azib ini enggak termasuk kelompok yang 7. Wa kana al-Barra'u bin Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, Barra bin Azib itu berkata fi qaulihi ta'ala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Salamnya mereka pada saat ketika mereka bertemu dengan Allah, salam. Yaitu kalimat
kesejahteraan. Wa huwa taslimu malakil mauti alal mayyiti hina yaqbidu ruhahu fala yaqbidu ruhahu hatta yu'tiyahu al-amana minal adabi bisalami alaihi. Itu kata Barra bin Azib adalah ungkapan salam malaikat maut terhadap al-mayyit, orang yang akan meninggal, hina ketika yaqbidu mengangkat. Yaqbidu itu artinya mengangkat apanya? Ruhnya, mencabut ruhnya. Fala yaqbidu ruhahu, kata Barra bin Azib, dia malaikat maut tidak akan mengangkat ruhnya, mencabut ruhnya, hatta sampai yu'tiyahu, dia memberikan kepadanya yang akan dicabut nyawanya apa? Al-amana minal adab bisalam. Rasa aman dari siksa, yaitu dengan mengucapkan salam. Makanya nanti malaikat mau datang, itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya waliyallah. Mudah-mudahan kita termasuk Pak ya. Mudah-mudahan. Malaikat mau datang menyampaikan salam. Tuhanmu menyampaikan salam kepada engkau. Itulah Anda. Ciri-ciri orang akan masuk surga itu Pak. Karena Allah ngirim salam. Tapi untuk menjadi orang seperti itu, Anda harus jadi orang beriman. Al-mu'min. Untuk menjadi orang beriman, bukan beriman di bibir, tapi beriman di bibir, di hati, di perbuatan. Itu penting. Makanya penting ngaji Pak, supaya tahu mana sih yang perlu dilakukan, mana yang perlu ditinggalkan. Itu perlu kita menghadiri majelis ilmu. Wa kana Mujahid. Nah, ini lagi di sini dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi itu sering disebutkan sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in. Di sini disebutkan nih. Mana tadi tuh? Wa kana Mujahidun radhiyallahu ta'ala anhu. Mujahid ini bukan orang yang pergi jihad ya. Karena mujahid itu adalah isim fa'il dari jahada yujahidu fahuwa mujahid. Itu orang yang berjihad, disebut dengan mujahid. Tapi mujahid di sini adalah nama orang. Siapa dia? Nama seorang ulama besar dari golongan tabi'in. Seperti Muhammad bin Ka'ab tadi yang di atas. Siapa mujahid ini? Mujahid ini adalah ulama tafsir Al-Quran. Kalau Bapak belajar tentang Al-Quran, sejarah Al-Quran misalnya, atau sejarah tafsir Al-Quran, nanti di golongan tabi'in ada namanya mujahid. Dan beliau juga termasuk ahli hadis, bukan cuma ahli Quran, tapi juga ahli hadis. Karena para ulama Pak, zaman dulu itu bukan kalau bilang ini ahli Quran, coba Quran dong, bukan. Dia semua ilmu dia punya. Ulama dulu. Dia Quran. Orang kalau nafsirkan Quran, itu pakai apa sih? Hadis. Maka dia ahli hadis. Banyak hadis dia hafal. Orang yang menghafal 100.000 hadis, itu disebut dengan al-hafiz. Jadi al-hafiz itu bukan orang yang hafal Quran Pak. Tapi orang yang menghafal 100.000 hadis. Oh dia hafiznya. Hafiz itu menghafal 100.000 hadis. Kalau yang disebut dengan orang yang menghafal Quran namanya hamilul Quran. Hamilul Quran. Nanti orang yang hafal Quran itu Pak, itu dia punya hak bisa memberikan syafaat. Dia bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Dan kalau orang yang sering membaca Quran dan mengamalkan Quran, itu nanti ketika pada saat dihisab, sebelum dia masuk ke neraka, Al-Quran sudah menyelamatkan dia. Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashab. Baca Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong. Penolong buat siapa? Yang baca Quran. Sebelum Anda masuk neraka, Al-Quran sudah selamatin tuh. Itu syafaat Quran. Tapi syafaat Nabi, Anda masuk neraka dulu. Baru Nabi bisa menyelamatkan. Bedanya tuh. Kira-kira mana lebih tinggi? Quran. Makanya Quran dibaca. Satu hari, satu lembar. Apalagi kalau dibaca, dihafal. Apalagi kalau dihafal, dipelajari. Apalagi kalau dipelajari, dia amalkan. Itu luar biasa. Itu disebut dengan hamilul Quran. Karena mujahid ini selain sebagai ahli tafsir Al-Quran, juga beliau adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Dari siapa? Dari sahabat. Siapa sahabat yang sering diriwayatkan hadisnya oleh mujahid? Sahabat yang masuk kategori 7 perawi
terbanyak itu siapa? Abu Hurairah, diriwayatkan tuh oleh Mujahid. Termasuk Abdullah ibnu Abbas. Itu diambil hadisnya oleh Mujahid. Nah, Mujahid ini Pak, selama hidupnya ini ulama besar. Beliau kalau berjalan itu selalu nunduk. Beda ke kita kan? Celangak-celengok, sana kemari itu kita lihat. Ada buah mangga, enak nih mangga nih. Macam-macam lah, apalagi kalau ada perempuan nongkrong. Oh iya, sweet ya, kita kan gitu. Mujahid enggak, matanya itu selalu nunduk. Dan mukanya selalu sedih. Sedihnya bukan kayak kita, kalau sedih kita kan mungkin karena utang belum dibayar kan. Sedihnya dia takut sama Allah, beda tuh ulama dulu. Makanya jangan kita mencela ulama dulu. Nggak sebanding iman kita dengan mereka. Apalagi para sahabat Nabi kita cela. Nggak sebanding lah iman kita dengan iman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Mujahid ini bicara, itu yang keluar, itu hikmah semua. Bukan kayak kita. Kalau ngomong yang keluar, ngomongin orang mulu. Gitu. Betul ya? Kalau sudah 3 orang ngumpul, kira-kira yang diomongin siapa Pak? 3 orang yang ngumpul tuh. Macam-macam gitu. Ini keluarnya, yang keluar itu hikmah. Hikmah itu apa? Kalimat-kalimat bijak. Kalimat-kalimat yang mengandung manfaat. Dan beliau itu meninggal Mujahid, menghembuskan napas terakhirnya itu dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya para ulama-ulama dulu itu luar biasa. Saya cerita ini, ada seorang ulama besar yang dulu dia mantan preman, namanya Fudail bin Iyad, Pak. Fudail bin Iyad ini mantan preman. Saya nggak perlu cerita sampai dia menjadi seorang ulama besar. Dia punya anak, Pak. Anaknya nih. Satu ketika Fudail bin Iyad sholat, yang jadi makmum adalah muridnya Fudail dan anaknya Fudail. 2 orang. Nah, pada saat Fudail bin Iyad membaca surat At-Takatsur. At-Takatsur surat apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sampai ketika bicara la tarawunnal jahim. Apa itu la tarawunnal jahim? Pasti engkau akan melihat neraka jahanam. Makanya kalau kita bisa paham artinya, Pak, enak Bapak baca surah Alhaakumut takasur, takut kita. Nah, anaknya Fudail bin Iyad, pada saat Fudail sampai pada kalimat la tarawunnal jahim, pingsan. Pingsan. Kenapa? Takutnya kepada Allah mendengar kalimat neraka jahanam sampai membuat dia pingsan. Kalau kita dengar neraka biasa aja. Betul Pak? Kadang-kadang kita bermain-main dengan neraka itu. Neraka jadikan mainan. Apalagi ada film siksa kubur. Saya bilang, gimana dia tahu siksa kubur? Ada filmnya, Pak. Sampai ada di YouTube itu, yang dulu bencong, Pak, bencong. Sadar, Pak, nonton film siksa kubur. Tidak lagi jadi bencong dia, Pak. Ada itu di YouTube saya lihat. Udah jadi orang benar. Udah jadi orang yang pakaiannya normal, muslim bener lah. Luar biasa, karena film siksa kubur itu. Saya pengen nonton juga tuh film, isinya apa sih. Wa kana Mujahid radhiyallahu ta'ala yaqul, kata Mujahid dia berkata, innal mu'mina, kalau ada inna itu harusnya fathah di depan. Innal mu'mina. Innal insa, nah, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu la yubasyaru, nanti akan diberikan kabar gembira. Kapan tuh? Inda tulu'i ruhihi, pada saat ketika keluar apanya? Rohnya. Kabar gembiranya apa itu? Bisolahi, mana tuh? Bisolahi waladihi. Kabar gembiranya apa? Anak-anaknya nanti setelah dia meninggal jadi orang soleh, orang beriman. Jadi anaknya itu jadi orang soleh. Maksud orang soleh apa? Dia nanti doain bapaknya, dia bersedekah atas nama bapaknya, itu soleh, Pak. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, apabila mata ibnu Adam, meninggal, anak cucu Adam, maka semua amal terputus.
Tapi masih ada 3 yang bisa memberikan manfaat. Apa? Yang 3 apa? Pertama apa dulu? Ilmun yuntafabi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat nih. Seperti orang ngajak Quran nih Pak, ngajak Quran. Quran aja diajar. Lalu Quran itu Al-Fatihah yang diajar. Al-Fatihah diajar anak 10 orang. 10 orang dia anak tuh jadi bisa Al-Fatihah. Anak itu pada saat sholat dia baca Al-Fatihah. Dia bisa Al-Fatihah karena ustadz itu. Pada saat anak 10 orang itu sholat baca Al-Fatihah, dia dapat pahala tuh 10 anak itu yang ngajarin dapat 10 pahala. Enak nggak Pak? Baca Al-Fatihah itu kalau sholat berapa kali Pak? Berapa kali? 17 kali. Berarti 17 kali kali 10, 170. Pahalanya didapat. 1 ayat, 1 huruf berapa? 1 kebaikan. Luar biasa nggak Pak? Yang 10 ini hukum baca terus tuh. Sampai dia besar, diajarnya sama anaknya. Begitu tuh sampai hari kiamat Pak. Itu ilmun yuntafa'u. Makanya ngajar itu penting Pak. Jadi guru tuh luar biasa. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ilmu. Yang kedua apa lagi? Sedekah jariyah. Sedekah. Wakaf tuh kalau kita punya duit, ada pembangunan musola, wakaf. Bangunan masjid, apa yang dibutuhin nih? Wakaf semen. Jadilah masjid. Semen itu menjadi penyebab masjid itu ada. Orang sholat 100 orang. 100 orang dapat pahala. Bapak yang mewakafkan semen dapat tuh pahalanya dari 100 orang. Terus menerus sampai masjidnya ambruk. Kalau masjidnya ambruk kan nggak lagi dipakai kan? Berarti sudah terputus. Jadi ini namanya sedekah jariyah, wakaf. Yang ketiga ini yang penting nih, waladun salihun yad'ulah. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Ini yang disebut dengan tadi bahwa kata Mujahid disebutkan innal mu'mina, orang beriman itu la yubasyaru, diberikan kabar gembira inda tulu'i ruhihi, ketika rohnya keluar. Apa kabar gembiranya? Bisolahi waladihi, dengan anak soleh mimba'dihi, setelah kematiannya. Untuk apa? Litakirra bidzalika ainuhu. Litakirra bidzalika ainuhu. Qarra ketemu ain, itu artinya mata tuh senang. Itu namanya senang. Makanya kalau seorang bapak punya anak itu disebut dengan qurratul ain. Anak itu sesuatu yang enak dilihat oleh orang tuanya, disebut dengan qurratul ain. Di sini disebutkan litakirra bidzalika ainu, supaya mata orang yang meninggal itu senang atau dia mendapatkan kesenangan. Warawa Ibnu Majahin bisanadin sahihin tsabitin marfu'an. Ibnu Majah seorang kolektor hadis. Jadi kolektor hadis itu ada yang disebut dengan 6 kolektor hadis. Kolektor itu artinya apa sih? Pengumpul hadis. Yang pertama yang tinggi Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Kemudian ada yang 4 tuh, ada yang disebut Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Kemudian apa lagi? Ada Sunan, satu lagi adalah Ibnu Majah. Ini disebut Ibnu Majah nih. Warawa Ibnu Majahin, Ibnu Majah meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Apa maksudnya? Mata rantai yang meriwayatkan hadis itu semuanya nyambung. Misalnya dari sahabat, tabi'in, tabi'in terus tuh nyambung. Itu sahih. Yang kedua, sahih itu apa? Yang meriwayatkan itu bisa dipercaya. Maka disebut dengan bisanadin sahih. Tsabitin marfu'an, yang tetap dan sampai kepada Nabi. Marfu itu sampai ke Nabi. Maka disebut dengan hadis marfu. Hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terputus. Apa katanya? Tahdurul malaikatu, yakni tulu uruh. Disebutnya inda tulu iruhil abdi. Malaikat itu menghadiri kapan? Ketika roh seorang hambanya akan keluar. Fa'in kana salihan, kalau hamba itu adalah orang soleh, qalu, malaikat itu berkata, ukhruji ayyatuhan nafsud mutmainna allati kanat fil jasadit tayyib. Kalau seandainya ruh itu adalah ruh dari hamba Allah yang beriman, malaikat mengatakan, ukhruji, keluarlah engkau wahai ruh.
ukhruji. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ruh atau jiwa yang tenang. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Apa ayatnya itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ruh atau apa jiwa dari orang-orang yang tenang nanti diungkapkan tuh oleh malaikat. Di mana itu ruhnya? Allati kanat fil jasadit thayyib. Yang ruh itu ada pada tubuhnya orang yang baik. Lalu dia mengatakan, ukhruji hamidatan, keluarlah wahai ruh yang dipuji, wa absyiri bi rauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Dan berikanlah kabar gembira dengan kenikmatan dan bau yang wangi, dan Rabbin radin, Tuhan ridho dengan engkau, ghairi ghadban, dan tidak ada marah kepada engkau. Fala yazalu yuqalu laha dzalika, malaikat itu mengatakan itu terus-menerus hatta tantahiya ila sama, sampai ruh itu nanti naik ke langit. Makanya kalau orang sudah meninggal itu biasanya imam mengatakan iftah abwaabas sama, bukakan pintu-pintu langit supaya ruh itu naik ke atas. Nah, sampai ruh naik ke atas, fatubtahu laha abwaabus samawat, lalu kemudian untuk ruh dibukalah pintu-pintu langit. Ila antaqifa baina yadaillah, sampai ruh itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ruhnya orang beriman, langit langsung terbuka, naik dia ke atas. Bahkan disambut itu. Disambut oleh siapa? Malaikat juga menyambut. Ditanya, ini ruhnya siapa? Ruhnya orang beriman. Disambut itu semua. Seperti orang pulang kampung. Karena orang meninggal itu pulang, Pak, maknanya. Makanya kalau kita ada orang meninggal, apa yang kita ucapin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan pulang kepada, berarti pulang. Pulang enak nggak sih, Pak? Bapak kerja nih dari pagi sampai sore. Pas sudah jam 5, enak nggak, Pak, mau pulang? Enak tuh. Kenapa? Ada perasaan mau ketemu dengan siapa? Istri, anak, bercengkrama, malam-malam istirahat. Nah, ini pulang ke Allah. Yang Maha Rahman, Maha Rahim tuh. Kasihnya luar biasa. Yang melebihi kasihnya istri kita, anak-anak kita. Dan dia pulang kepada Allah. Maka kita bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kan pulang kepada Allah. Berarti pulang kepada Allah, itu enak nggak, Pak? Enak nggak, Pak? Ragu-ragu jawabnya nih. Aduh. Kita pulang untuk istri kita yang mungkin kasih sayang nggak sepenuh Allah. Kalau Allah kasih sayangnya luar biasa ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya mulut. Semuanya adalah kasih sayang Allah. Kita menghirup udara, nggak perlu bayar. Bayangkan Bapak kalau sakit di rumah sakit, itu butuh 1 tabung oksigen, berapa bayarnya? Berapa tabung oksigen? 1 tabung. Berarti sehat semua nih, nggak pernah tabung, ya? Haji Is nih pernah tuh. Berapa? BPJS. Kalau diuangkan berapa itu? Hah? 600. 600 1 tabung, Pak. Bayangkan, kita butuh dari lahir sampai sekarang, kalau kita beli tabung sama Allah, berapa uang keluar tuh? Allah minta nggak duit sama kita? Enggak, Pak. Yang diminta adalah syukuri nikmat. Cuma syukuri aja kita nggak mau. Bayang kalau kita bayar, berapa harus habis duit? Itu Allah kasih sayang kita. Nah, ini pulang menghadap zat yang menciptakan kita, yang kasih sayang sama kita. Kita mau, enggak mau, Pak. Benci, enggak suka. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya itu tadi, kalau saya pulang nanti saya masuknya kemana? Neraka atau surga? Itu masih kepikiran kan? Surga belum tentu, neraka udah pasti. Jangan juga pastilah, takut juga gitu. Ya kan digodok dulu. Digodok sampai bersih. Tapi ingat, 1 hari 1000 tahun. Jadi digosok dulu, Pak, kita dengan api ini supaya bersih.
Nanti baru ditempatkan di surga, karena surga kan buat orang-orang bersih nih. Seperti piring, Pak, piring nih. Itu habis pesta, piring kotor. Kira-kira ditaruh di rak bersih nggak? Dibersihin dulu, supaya sama dengan piring yang bersih, supaya pantas. Sama masuk surga, kalau masih kotor, bersihin dulu tuh. Cuma persoalannya, Pak, 1 hari 1000 tahun. Kalau kita kotorannya sampai 100 hari lah misalnya. Kali itu 100 kali berapa tahun? 1000 tahun berapa tuh? 100.000 tahun digosok dengan api. Bagaimana rasanya, Pak? Kata Nabi, siksa yang paling ringan adalah Anda pakai sendal terbuat dari api neraka yang panahnya sampai otak tuh jadi langsung melepuh. Itu yang paling ringan. Bukan yang paling enak, paling ringan. Nggak ada yang enak, Pak. Yang paling ringan. Anda bayangkan yang ringan aja gitu, apalagi yang berat. Nggak usah dibayangin lah. Serem juga ini. Nah, bagaimana dengan ruhnya orang-orang kafir? Orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Wa idza kana ar-rajulu su'u yuqalu laha ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha allati kanat fil jasadil khabith. Ukhruji zamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassakin wa akhara min saklihi azwaj. Kalau orang itu orang yang banyak perbuatan buruknya, ar-rajulu su, yuqalu laha, dikatakan kepada ruh orang tersebut, apa? Ukhruji, keluarlah engkau. Ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang buruk. Khabis, buruk. Allati kanat fil jasadil khabis, yang ada di dalam tubuh yang buruk. Ukhruji, keluarlah engkau wahai ruh. Zabimatan, dalam keadaan tercela. Wabshiri, dan kabarkan. Apa kabarnya? Bihamimin wa ghassak. Wa akhara min saklihi azwaj. Kabarnya apa tuh? Pertama hamim. Yang kedua ghassak. Yang kedua wa akharu min saklihi azwaj. Itu artinya adalah azab-azab lain yang serupa. Itu disebutkan dalam Al-Quran tuh. Wa akharu min saklihi azwaj. Maksudnya azab-azab lain yang nggak disebutkan tapi sama dengan hamim dan ghassak. Apa itu hamim? Hamim itu, Pak, minuman dari cairan minyak yang panas. Itu hamim. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'am'ahum. Kata Allah, nanti mereka itu minta minum, Allah kasih. Wasuku, diberikan minum. Suku, sako itu menyiram, beri minum. Dan kalau diberi minum, namanya suku. Wasuku, diberi minum apa? Ma'an, air. Hamiman, yang sangat panas. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'am'ahum. Dan kalau dia minum itu, Pak, hamim itu, faqad ta'am'ahum, lalu kemudian memotong-motong sampai kecil, diiris-iris apanya? Usus-usus mereka. Am'ahum. Al-Quran yang bilang nih. Itu menggunakan faqad ta'a. Qata'a itu motong tuh. Ini qata'a, ini motong. Tapi kalau disebut dengan qata'a, motongnya diiris-iris. Kira-kira, Pak, kalau kita dipotong kan biasa tuh. Tapi kalau motongnya sampai diiris, sakit nggak, Pak? Nah, itu namanya qata'a. Faqatta'a am'a'ahum. Lalu kemudian air yang diminum yang panas itu langsung memutuskan, memotong sampai kecil apa? Am'a'ahum, usus-usus mereka. Itu hamim tuh. Yang kedua, ada minuman yang kedua, namanya ghassak. Illa hamimau wa ghassaqa. Pernah dengar, Pak, ya? Itu surat apa itu? Hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. An-Naba. Surat An-Naba itu juz amma itu. Kalau kita kan juz amma itu. Bisa jangan baca Quran kalau sholat, baca juz amma aja. Saya bilang emang juz amma bukan Quran gitu. Pernah, Pak? Enggak, Ustaz, yang pendek-pendek. Oh, bilang yang surat pendek. Jangan bilang baca juz amma, jangan baca Quran. Kalau Quran panjang katanya. Juz amma pendek. Dibilang juz amma bukan Quran. Memang ada-ada aja tuh. Nah, ghassak itu minuman kebalikan dari hamim. Kalau hamim itu minuman panas, ghassak minuman dingin, Pak. Dingin banget. Bapak minum air di kulkas yang dari freezer, diambil nih, minum. Sanggup nggak, Pak? Dari freezer nih, langsung air. Sanggup nggak?
nggak akan pernah sanggup. Dingin banget. Kasih dulu supaya dinginnya hilang. Nah ini gosok, minuman yang sangat dingin. Yang pertama minuman yang sangat panas. Ini minuman yang sangat dingin. Itu nanti diberi kabar kepada ruhnya yang buruk. Itu dengan digambarkannya begitu. Makanya orang kalau meninggal Pak, kalau orang jahat Pak, gelisah. Karena sudah kalau dalam bahasa film itu ada yang namanya apa itu? Ada thriller, Ada thriller deh. Thriller apa sih? Cuplikan. Hebat Bapak ini. Kalah nih Jamaah Risalah. Lebih pintar atau pikir. Cuplikan. Dikasih lihat tuh. Tempatnya di sini. Bapak misalnya tidur nih. Di dalam tidur itu selalu didatangi kuntilanak, Pak. Bapak mau bangun atau terus tidur? Bangun, Pak. Ngapain dia terus kuntilanak? Nah, sama ini. Jadi pada saat ketika dia mau meninggal, gambarannya ini loh tempatmu nih. Dikasih lihat, kau nanti tempatnya di neraka, minumannya hamim tuh. Minumannya gosok dan adab-adab yang serupa. Gelisah nggak, Pak? Gelisah. Nah, gelisah itu makanya kita lihat orang kalau mau meninggal, itu banyak orang yang gelisah, Pak. Begini-begini dia. Kenapa? Karena diperlihatkan cuplikannya. Thriller itu, cuplikan. Ini loh kau punya nanti tempatnya di sini nih. Tapi kalau orang beriman, dikasih lihat gambar munisi. Tersenyum dia. Meninggal dalam keadaan senyum. Benar itu ya? Seperti itu. Nah ini perlu dipahami karena malaikat memberikan kabar. Nah kita lanjutkan, mungkin sampai jam dikit lagi selesai lah. Nggak sampai dibaca Ustadz Abdul Basit tadi. Fala yazalu yuqalu laha dzalika, itu terus menerus diucapin tuh. Hatta takhruja, sampai roh itu keluar, summa ya'ruju biha ila sama. Summa ya'riju biha ila sama. Sampai kemudian roh itu dibawa ke langit. Fayustabtahu, lalu diminta dibukakan pintu langit. Ini ruhnya orang jahat ini. Fayustabtahu laha fayuqalu, lalu dikatakan kepada ruh tersebut, man hadha, siapa ini? Man hadha, siapa ini? Fayuqalu fulan, dikatakan si fulan. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan oleh penduduk langit apa? La marhaban binafsil khabisa. Tidak ada kata sambutan bagi jiwa yang buruk. Allati kanat fil jasadil khabis, yang ada di dalam tubuh yang buruk. Irji'i, kembalilah engkau. Fala tubtahu lahu abwabu sama. Pintu langit enggak akan dibuka. Bayangkan roh Pak, enggak akan terbuka. Nanti larinya kemana? Fatur salu minas sama, lalu kemudian dikirimkan dari langit. Ai taskutu summa tasiru ilal qabri. Ruh itu jatuh, kemudian kembali ke kubur. Kenapa? Siksa kubur. Disiksa kubur tuh. Yang disiksa apanya? Badannya atau ruhnya? Ruhnya disiksa. Kalau badan udah selesai. Ruh. Nanti pada saat hari kebangkitan, jasadnya dibangkitkan kembali, ruhnya disambungkan. Yang disiksa adalah ruh dan jasad. Kalau di dunia, jasad. Kalau di dunia, jasad, Pak. Di alam barzah, ruh yang dominan. Di alam akhirat, ruh wal jasad. 10 tahun nih. Kalau kita sekarang alam dunia, jasad. Makanya enak kita makan tuh, makan sate enak nggak Pak? Enak. Minum jamu yang pahit, pahit nih. Karena jasad dominan. Makanya nanti ada makanan ruh spiritual. Misalnya apa? Sabar. Sabar pahit. Bapak tuh kalau jadi orang sabar tuh pahit, Pak. Kenapa pahit? Makanya disebut as-sabru kasibri. Murrun fi madaqatihi walakin awaqibu ahla minal asali. Sabar itu seperti buah sibir, pahitnya minta ampun. Murrun fi madaqatihi, pahit rasanya. Walakin awaqibu ahla minal asali. Tapi akibat dari sabar itu yang pahit itu lebih manis daripada madu. Makanya orang sabar itu luar biasa pahalanya. Syukur luar biasa itu. Makanya perlulah belajar tentang ilmu hati. Karena itu bicara tentang spiritual. Supaya roh kita ini makanannya itu. Nah sekarang kita lebih dominan memberi makan ke jasad. Roh tidak. Nanti pada saat dimasuk dalam kubur, siksanya roh. Jasad enggak. Jasad itu hancur. Nanti setelah itu yang hancur dikembalikan lagi tuh. Tulang belakang kita itu yang bisa dihidupkan. Itu yang abadi. Kemudian kembali lagi. Nanti disiksa ruh wal jasad. Di alam
akhirat, yaitu di neraka Jahannam, naudzubillah. Nah, di sini disebutkan summa tasiru ilal qabri, kemudian kembali kepada kubur. Nah, saya bacakan lagi, saya kasih cepat lah. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, beliau mengatakan, idza kharajat ruhul abdi, apabila ruh seorang hamba itu keluar, talaqaha malakani, maka ada dua malaikat nanti yang akan menemui dia. Nih, kalau kita mau meninggal, Pak, nanti dua malaikat tuh menemani kita, datang itu, menemui kita. Yusidani biha atau yasidani biha, lalu kemudian mengajak naik. Wa taqulu ahlu sama, penduduk langit, itu penduduk langitnya para malaikat bertanya. Dia mengatakan, ruhun thayyibatun ja'at min kibalil ardi. Ada ruh yang baik yang datang dari bumi. Lalu kemudian mengatakan, sallallahu alaika, Allah memberikan salam kepada engkau, wa ala jasadin kunti fihi, dan kepada jasad di mana engkau ada di dalam jasad itu, fayantaliku biha ila rabbiha, kemudian dibawa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada ruh itu, intaliku, dikatakan kepada para malaikat yang bawa ruh itu, intaliku biha ila akhiril ajal. Bawalah ruh ini ke batasan yang paling ujung. Kalau ruhnya orang beriman dibawa ke mana? Illiyin. Illiyin. Illiyin itu apa? Surga. Itu kalau orang beriman itu illiyin. Wa innal kafira, dan orang kafir, idza kharajat ruhuhu, apabila ruhnya keluar, taqulu ahlus sama, penduduk langit mengatakan, ruhun khabisatun ja'at min kibalil ardi. Ada ruh yang buruk, yang jahat datang dari bumi. Wa yuqalu, lalu dikatakan, intaliku biha ila akhiril ajal. Bawa ruh itu kepada batasan yang paling ujung. Apa batasannya? Si jin. Nah, dalam Al-Quran disebut si jin, illijin. Pernah dengar ya? Apa itu? Wa ma adraka ma si jin. Tahukah engkau apa si jin itu? Si jin dan si jinun. Si jinun itu penjara. Si jinun itu penjara, Pak. Fi sijni. Makanya ada satu perkataan yang keliru. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Itu keliru tuh. Itu kan diucapin oleh penjajah supaya kita orang Islam jangan mengurusi dunia, akhirat aja. Keliru. Dunia dan akhirat harus seimbang. Tapi ingat, dunia jangan menguasai hati kita. Dunia kita cari untuk akhirat, kita harus seimbang. Jangan akhirat aja di masjid, aja. Kerja nggak mau. Jangan. Kerja juga. Nanti hasil kerja itu kita syukuri, kita kasih orang, bagi-bagi, kita beri nafkah anak istri, itu pahala semua. Itu artinya seimbang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, saya pikir sampai sini saja, Pak, ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan karena agak panjang, udah jam 9 ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang merupakan kitab mukhtasar dari kitab Imam Al-Qurtubi, Tazkiyat Ahwalil Mauta wa Ahlul Qubur, ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan kita tentang persoalan kematian, dan tentu kita harapkan kita akan mengubah gaya hidup kita, ya, lifestyle kita, menjadi orang yang lebih menyadari sebenarnya hidup ini untuk apa sih. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik apapun itu waktu bermanfaat. Sekarang waktu kita berlalu berapa jam? 1 jam. Umur kita berkurang. Tapi alhamdulillah berkurangnya umur kita dalam kebaikan. Itu yang penting, Pak. Kita syukuri ini adalah dalam kebaikan, dan ini nanti akan jadi investasi akhirat kita, dan itu bisa membantu kita, dan tentu nanti kita minta syafaat, bantuan. Pertama dari Al-Quran, tentu dengan harus banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nanti Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.